হালাল টাকায় কুরবানি দিতে হবে, হারাম টাকায় কুরবানি দিলে হবে না। কারণ যাদের ঘরে হারাম টাকায় ভরপুর তাদের উপরে কুরবানি ওয়াজিব হয় না। পরিষ্কার মাসালা। সুদের টাকায় ঘর ভরপুর, ঘুষের টাকায় ঘর ভরপুর, ওই হারামখোর, ঘুষখোর, সুদখোরের ঘরে হারামের টাকা যদি ভরপুর থাকে, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হতে পারে, তার উপরে কুরবানি শরীয়ত ওয়াজিব করেই না। কথা পরিষ্কার? কেন? সুদের টাকা বলেন, ঘুষের টাকা বলেন, হারাম টাকা বলেন, চুরির টাকা বলেন, ওইগুলা আপনার টাকা নয়, ওইগুলা হলো অন্যের টাকা। অন্যের টাকার উপরে আপনার দখলে থাকলেই কিন্তু কুরবানি ওয়াজিব হয় না। এই জন্য শরীয়ত বলেছে আপনার ঘরের হারাম সবটুকু টাকা ইতিম মিসকিনদেরকে বিনা সওয়াবে সদকা করে দিতে হবে। যদি হালাল তরিকায় আপনি নেশা পরিমাণ মালের মালিক হন, তখন শরীয়ত আপনার উপরে কুরবানি ওয়াজিব করেছে। পরিষ্কার মাসালা। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلم يقربن مصلانا. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محمد نے آ کر کفر کو مٹایا، کفر کو مٹا کر صداقت بتایا. بلغ العلا
بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محبت ذكر করে لا إله لا إله إلا الله لا إله من গঞ্জম দর জমিন আসমা लेके गंजम दर कलबे मुमिना आई इलाहल आलमी आई बेनियाज दिन व दुनिया आई हमारे कार साज ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم इखलास से कुर्बानी कराई मर्द मुसलमान इखलास से कुर्बानी कराई मर्द मुसलमान तुम शौक से कुर्बानी करो बंदाए रहमान तुम शौक से कुर्बानी करो बंदाए रहमान ये हुक्म खुदा सूरह कौसर में दिया है ये हुक्म खुदा सूरह कौसर में दिया है ये सुन्नत है इब्राहीम की ये कुदरत रहमान ये सुन्नत है इब्राहीम की ये कुदरत रहमान 10 साल मदीने में थे महबूब खुदावंद 10 साल मदीने में थे महबूब खुदावंद हर साल बराबर किया था आपने कुर्बान हर साल बराबर किया था आपने कुर्बान कुर्बानी का जज्बा हो तो हर लम्हा ईद है कुर्बानी का जज्बा हो तो हर लम्हा ईद है खून बहाने का नहीं दिल लगाना ईद है खून बहाने का नहीं दिल लगाना ईद है कुर्बानी फ़क़त जान देना ही नहीं है कुर्बानी फ़क़त जान देना ही नहीं है खुद को मिटा देनी ही रब की रज़ा के लिए खुद को मिटा देनी ही रब की रज़ा के लिए इब्राहीम की सुन्नत है उसमें पैगाम वफ़ा है इब्राहीम की सुन्नत है उसमें पैगाम वफ़ा है कुर्बानी तो ये इश्क़ खुदा ही के अदा है कुर्बानी तो ये इश्क़ खुदा ही के अदा है सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सुब्हानक ला फहम लना इल्ला मा फहमतना इन्नका अंतल जवादुल करीम अल्हम्दुलिल्लाह गाजीनगर बड़ोदा मस्जिदेर मुआज्जज मुकर्रम मुसल्लियाने केराम सर्वस्तरेर मुसलमान भाई सब कलिजार टुकरा युवक भाईरा सर्वप्रथमई महान रब्बुल आलामीनेर आलिशान दरबारे असंख्य अगणित शुकर आदाय करछि जेमनि अत्यंत दया करे महब्बत करे भालोबेसे आमादेरके जान्नाती आलोचनार मध्य बसे बसे
দিনী গঠনমূলক আলোচনা শুনে আমাদের জীবনের পাতেও সংগ্রহ করার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য মন প্রাণ খুলে আকাশ আর বাতাসকে মুখরিত করি, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ আর ভালোবাসাকে উজাড় করে দিয়ে খুশি মনে আনন্দ চিত্তে উচ্চস্বরে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। কুরবানি সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দুনিয়াতে আসলেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাআলা প্রতি বছরে জোড়ায় জোড়ায় সন্তান দান করতেন, একজন ছেলে একজন মেয়ে। সন্তানগুলা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেল, বিবাহের বয়সে উপনীত হলো, বিবাহের প্রয়োজন হলো, তখন এই দুনিয়াতে এক মা এক বাবার সন্তানগুলা সবাই আপন ভাই বোন। এখন বিবাহ কার্য সম্পাদন কেমন করে করা হবে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিধান দিলেন জরুরতের জন্য, সময়ের প্রেক্ষাপটে। কারণ দুনিয়াতে আর অন্য কোনো মানুষ নাই, যারা আছে এক মা বাবার গর্ভ থেকেই আপন ভাই বোন। আল্লাহ তাআলা বিধান দিলেন আগের বৎসরের ছেলে, পরের বৎসরের মেয়ে, পরের বৎসরের মেয়ে আগের বৎসরের ছেলের সাথে যদি বিবাহ দেওয়া হয়, এই তরিকাটা হইল জায়েজ। অর্থাৎ যারা একই সাথে ভাই বোন জন্মগ্রহণ করেছে, এরা হলো সহোদর আপন ভাই বোন, এদের সাথে বিবাহ কার্য সম্পাদন বৈধ নয়। কিন্তু আগের বৎসরের পরের বৎসরের মিলাইয়া জোড়া ভাঙ্গে যদি বিবাহের কার্য সম্পাদন করা হয়, এই বিধানটা হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দিয়েছেন কে? আরো জোরে বলেন, কে দিয়েছেন? আল্লাহ। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বিধান শুনিয়ে দিলেন, রে হাবিল, কাবিলের সাথে যে তোমার বোন জন্মগ্রহণ করেছে, তুমি তাকে বিবাহ করবা। আর কাবিলকে জানিয়ে দিলেন হাবিলের সাথে যে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তুমি তাকে বিবাহ করবা। কাবিল লক্ষ্য করে তাকায়া দেখে যে আমার সাথে যেই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, সেই সন্তানটা হলো সুন্দরী, আর হাবিলের সাথে যেই কন্যা সন্তানটা জন্মগ্রহণ করেছে তুলনামূলক কম সুন্দরী। হাবিলের সাথে যেই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তার নাম হলো লিবুদা বা লিওয়াজা, আর কাবিলের সাথে যেই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তার নাম হলো ইকলিমা। ইকলিমা হলেন সুন্দরী, আর লিবুদা বা লিওয়াজা হলেন তুলনামূলক কম সুন্দরী। কাবিল বলতে লাগলো, এই বিধান আমি মানি না। নাউজুবিল্লাহ পড়েন না। এই বিধানটা দিছেন কে? কাবিলে বলে, সেই বিধান আমি মানি না। আপনি আপনার মন থেকে হাবিলকে বেশি পছন্দ করেন বিদায় আমার সাথে জন্ম নেয়া বোনটাকে আপনি হাবিলের কাছে তুলে দিতে চান, আর আমাকে কম মহব্বত করেন বিদায় হাবিলের সাথে জন্ম নেয়া অসুন্দর মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দিতে চান। এই বিধান আমি মানি না। বলেন তো, সেই বিধানটা কি বানানো না আল্লাহর দেয়া প্রদত্ত নিয়ম? এখান থেকে মুফাসসিরিনে কেরাম লিখেছেন, যারা সুন্দরী নারীর প্রতি আগ্রহী হবে, এরা আল্লাহর বিধানকে অপেক্ষা করে মা বাবার সাথে বিয়াদবি করে এক ছেলে আরেক মেয়ের লগে বেগে যায় কি যায় না? এই জন্যে সবার আগে আল্লাহর বিধানকে আমরা প্রাধান্য দিতে হবে। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন, তাই যদি হয় তোমরা আল্লাহর রাহে কোরবানি করো। কি করো? আরে কথা বলেন না, কি করো? কোরবানি করো। তবে খাসি কোরবানি আর গরু কোরবানি, মহিষ ওট দুম্বা কোরবানি নয়। যে যা পারত তা দিয়েই কোরবানি করত। নিয়ম ছিল কোরবানির বস্তুগুলা এক পাহাড়ে রাখবে, আগুন এসে সেটাকে ভস্ম করিয়ে দিবে, যারটা পড়ে দিবে তারটা কবুল হবে, যারটা আগুন স্পর্শ করবে না তারটা কবুল হবে না। দর্শক তাকায় তাকায় দেখতো। সুবহানাল্লাহ পড়েন না। কিন্তু আমাদের বেলা কি এরকম?
কার কুরবানি কবুল হলো, কারটা কবুল হলো না দেখা যায়। কেন? আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের একটা বৈশিষ্ট্য। কারণ অমুক 2 লক্ষ টাকা দিয়া কুরবানি দিল, কুরবানির জন্তু মাঠের মধ্যে রাখলো, একজনেরটা কবুল হলো আরেকজনেরটা কবুল হলো না। বর্তমান যেমন করে মিডিয়ার যুগ, মিডিয়া চতুর্দিকে দাঁড় করানো থাকতো, যারটা কবুল হইতো না ঈদের দিন পরের দিন হেডলাইন দিত, দেখছুনি অমুক বড় সাপ, অমুক বড় সাপের কুরবানি কবুল হয় না। তার মান ইজ্জত নিয়ে মানুষ চিনিমিনি করত বিদায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন উম্মতে মুহাম্মাদির আলাদা বৈশিষ্ট্যের কারণে এই বিধানটা আল্লাহ তাআলা রহিত করে দিয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এখন আপনি আমি কুরবানি করলাম, কিন্তু জনগণ জানলো না কুরবানি হলো কি হলো না, জানেন কে? আল্লাহ। তো আগুন এসে হাবিলের কুরবানি ছাই করে দিল, ভস্ম করে দিল। কাবিলের যে শস্য ছিল সেগুলো আগুন স্পর্শ করে নাই। এর মানে হাবিলের কুরবানি কবুল হলো, কাবিলেরটা কবুল হলো না। কাবিল বলতে লাগলো তোমাকে আমি হত্যা করব। নাউজুবিল্লাহ পড়েন না, এই পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যা। হাবিল বলতে লাগলো শুনে রে ভাই, কুরবানি কবুল হলো আর না হলো এটা আমাদের আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের কাছ থেকে পরীক্ষা নিয়েছেন, যে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে, আল্লাহ তাআলার রেজা সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য কুরবানি করেছে, তারটাই কবুল হয়েছে। অতএব তুমি যদি তাকওয়া নিয়ে কবুল করতাই তোমারটাও কবুল হতো। আমি তো মুত্তাকি, আমি তো পরহেজগার, আমি কি আল্লাহকে বিশ্বাস করি, আমি আল্লাহ তাআলার বিধান মানি, বিদায় আমার আল্লাহ আমার কুরবানি কবুল করেছেন। সুবহানাল্লাহ। তাইলে বোঝা গেল যারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য কুরবানি করবে তাদের কুরবানি কবুল হবে, আর যারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্ট না নেওয়ার জন্য মানুষের বাহবা পাওয়ার জন্য কুরবানি করবে তাদের কুরবানি কবুল করা হবে না। একথাটাই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমের ভিতরে বড় সুন্দর করে বলেন, ওয়াতুলু আলাইহিম নাবা আবনাই আদামা বিল হক إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين। আল্লাহ তাআলা বিশ্ব নবীকে ডেকে বলেন, ওয়াতলু আলাইহিম নাবা আবনাই আদম বিল হক। ওগো নবীজি, আদম সন্তানের 2 সন্তানের কাহিনীটা আপনি যথাযথ বর্ণনা করুন। ঈদ কাররাবা কুরবানান, তারা 2 জনে মিলে কুরবানি করেছিল। ফাতুকুব্বিলা মিন আহাদিহিমা, হাবিলের কুরবানি কবুল হয়েছিল। ওয়া তাকাব্বাল মিনাল আখার, কাবিলের কুরবানি কবুল হলো না। কাবিল বলতে লাগলো কালা লা আকতুলান্নাক, আমি তোমাকে হত্যা করব। তার প্রতি উত্তরে হাবিল বলতে লাগলো ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন। রে ভাই, আমি তো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি, আমি তো আল্লাহ তাআলার বিধানকে মানি, আমি আল্লাহর ভয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করলাম, এই জন্য আমার আল্লাহ আমার কুরবানি কবুল করে নিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, আওয়াজ জোরে দিবেন না? তাইলে কুরবানি দেওয়ার প্রথম নাম্বার লক্ষ্য থাকতে হবে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুরবানি, তাকওয়া নিয়ে কুরবানি, মুত্তাকি হতে হবে, পরহেজগার হতে হবে, আল্লাহওয়ালা হতে হবে, আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকতে হবে। আল্লাহর ভয় নিয়ে আল্লাহ তাআলার রেজা এবং খাউফ নিয়ে যদি কুরবানি করতে পারি আল্লাহ তাআলা আমাদের কুরবানিকে কবুল করবেন। সুবহানাল্লাহ। কুরবানির উদ্দেশ্যটা কি? লম্বা কাহিনী যদি আলোচনা করি সময় হবে না, গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। ফালাম্মা আসলামা ওয়াতাল্লাহু লিল জাবিন ওয়া নাদাইনাহু আইয়া ইব্রাহিম ক্বাদ সাদ্দাকাতার রুইয়া ইন্না কাযালিকা নাজিজিল মুহসিনিন।
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হযরত ইব্রাহিমকে বললেন, ইদ ক্বালা লাহু রাব্বুহু আসলিম। ইব্রাহিম সাথে সাথেই বলে দিলেন, ক্বালা আসলামতু লিরাব্বিল আলামিন। আল্লাহ বলেন আত্মসমর্পণ করো। ইব্রাহিম চিন্তা ফিকির করেন নাই, সাথে সাথেই বলে দিলেন, আল্লাহ আমি আপনার সামনে সিলিন্ডার হয়ে গেলাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন সিলিন্ডার গ্রহণ করো। ইব্রাহিম সাথে সাথে বলেন সিলিন্ডার, আত্মসমর্পণ করলাম আপনার সামনে। এই জন্যে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাহিনী ইনশাআল্লাহ আগামী ঈদগাহের মাঠে বর্ণনা করব। এখানে সময় একেবারেই কম, গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বলতে হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আল্লাহ বলেন ফালাম্মা আসলামা ওয়াতাল্লাহু লিল জাবিন। যখন তারা বাপ বেটা আত্মসমর্পণ করলেন, কার সামনে? জোরে বলেন, কার সামনে? আত্মসমর্পণ করলেন, রেডি হয়ে গেছেন। বাবা সন্তানকে কুরবানি দিতে রেডি হয়ে গেছেন, সন্তান কুরবানি হওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছেন। সুবহানাল্লাহ। বাপ কা বেটা সিপাই কা গোরা, বহুত না হতো তুরা তুরা। বাপ যদি ভালো হয় বেটা ভালো হবেই। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? বাবা কুরবানি দিবেন, সন্তান শুয়ে গেছে, কুরবানি হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দিলেন, ওয়ানা দাইনাহু আইয়া ইব্রাহিম। আর কুরবানি দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম, তোমার অন্তরে সন্তানের মহব্বত বেশি না আমি আল্লাহর মহব্বত বেশি? তোমার অন্তরে টাকা পয়সার মহব্বত বেশি না আমি আল্লাহর মহব্বত বেশি? পরীক্ষায় পাশ করে নিয়েছ, কামিয়াব অর্জন করেছ বিদায়। কাদ সাদ্দাকাতার রুইয়া, তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছো। আমি এভাবেই মুহসিনিনদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। সুবহানাল্লাহ। এই জন্যে কে কে আমরা কুরবানি দিব? একটু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হাতটা একটু দেখাই। কে কে কুরবানি দেব? ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি সবাই তো এখন হাত নামান। কুরবানি দেওয়ার আগে চারটি জিনিস আপনার জানতে হবে। কয় জিনিস? কুরবানি যারা দিবেন চারটি জিনিস জানা বিশেষ প্রয়োজন। নাম্বার 1, পরিশুদ্ধ নিয়তে কুরবানি। আপনি যে কুরবানি করবেন নিয়তটা হতে হবে পরিশুদ্ধ, খালেস নিয়ত। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, বুখারী শরীফ প্রথম হাদিস, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত। সমস্ত কাজের কর্মফল নিয়তের উপরেই হয়। এই জন্য নিয়ত পরিশুদ্ধ করতে হবে। একমাত্র কুরবানি দিব তো কার নামে দিব? ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। হে প্রভু, ইবাদত করি শুধুমাত্র তোমারই এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। আমরা নামাজ পড়ি কার জন্য? রোজা রাখি কার জন্য? হজ করি কার জন্য? যাকাত দেই কার জন্য? সব কিছু আল্লাহর জন্য করি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই কথাটাই বলেন, ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ইন্না সালাতি, আমার নামাজ, ওয়া নুসুকি, আমার কুরবানি, ওয়া মামাতি, আমার মরণ। ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি, কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া, আমার হায়াত, ওয়া মামাতি, আমার মরণ, লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, যিনি সমস্ত পৃথিবীর প্রতিপালক। সমস্ত পৃথিবীর প্রতিপালককে। তাইলে বোঝা গেল আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন মরণ সব কিছু আল্লাহ তাআলার জন্য। এই জন্য আমরা যারা কুরবানি দিব সর্বপ্রথম নিয়ত করতে হবে যে আমি কুরবানি দিতেছি একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, আল্লাহ তাআলার ভয়ে, আল্লাহ তাআলার রেজা, আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানি দিতেছি। এই জন্য কুরবানি দাতার প্রথম থাকতে হবে পরিশুদ্ধ নিয়ত।
নিয়তে যদি কোনো গড়বড় হয় তাহলে আপনার কুরবানি হবে না। মনে করুন বাড়িতে চইলা গেলেন, আপনার পারিবারিকভাবে কথা হচ্ছে, পরিবারকে বললেন এই রে দেখো না সবাই কুরবানি দেয়, আমরাও তো কুরবানি দেওয়ার প্রয়োজন। তবে কুরবানি কেমন করে দিবা? টাকা তো নাই, টাকা আছে কুরবানি ওয়াজিব, কিন্তু এমন পরিস্থিতি টাকা আছে তার কাছে নগদ টাকাটা নাই, কিন্তু টাকা আছে, এরকম হয় কি হয় না? ধনী মানুষ কুরবানি ওয়াজিব কিন্তু নগদ গরু কেনার মতো টাকা নাই, এরকম হয় কি হয় না কোনো কোনো সময়ে? বেচারা বলতে লাগলো টাকা নাই, কুরবানি দিতেই যদি হয় অন্যের কাছ থেকে দাঁড় করে আনতে হবে। এখানে মাসআলা আছে, মনে মনে ভাবেন যে ঋণ করে কুরবানি হয় না, হয়। আপনার কিন্তু সম্পদ আছে, এই মুহূর্তে নগদ টাকা নাই, যার দরুন আপনি কুরবানি না দিলে হবে না, কিন্তু আপনার উপরে কুরবানি ওয়াজিব। এখন ওই ঘরের কর্মকর্তা বলতে লাগলেন যে ঋণ করে দিতে হবে। স্ত্রী বলতে লাগলো যদি কুরবানি না দেন তোমার ছোট ভাই কুরবানি দিবে, বড় ভাই কুরবানি দিবে, তোমার বড় বোনের বাড়িতে কুরবানি হবে, আমাদের ঘরে যদি কুরবানি না হয় আমাদের সন্তানগুলাই কি খাবে? এরকম প্রশ্ন করে কি করে না? কথা বলেন না কেন? আমাদের সন্তানরা তো অন্য ঘরের দিকে তাকায় থাকবে। এখন যদি তারাই কুরবানি দেয়, এটা কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করলো না গোশত খাওয়ার জন্য কুরবানি করলো? গোশত তো খাবেন আপনিই, কিন্তু নিয়ত থাকতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। যদি স্ত্রীর কথায় গোশত খাওয়ার জন্য কুরবানি দেন আপনার কুরবানি কবুল হবে না। এক বেটায় ঘরের ভিতরে জানালা রাখছে। কেন রাখছে? যে মসজিদের মিনার থেকে আজান হবে, আজানের ধ্বনি যেন নিজ কানে শুনতে পারি। আরেকজন আরেকটা জানালা রাখলো। কেন রাখছে? ওই পশ্চিম দিক থেকে সুন্দর সুন্দর বাতাস আসবে, বাতাস খাওয়ার জন্য। দুইজনের নিয়ত এক না ভিন্ন? এখন যে রাখছে আজান শোনার জন্য, বলেন তো তার ঘরে বাতাস প্রবেশ করবে কি করবে না? আর যে বাতাস খাওয়ার জন্য রাখছে তার ঘরে আজানের ধ্বনি যাবে কিন্তু সওয়াব হবে না। কেন? ওই ব্যক্তিটা রেখেছিল আজানের ধ্বনি শুনবে, বাতাস এমনিতেই বোনাস আসবে। আর ওই ব্যক্তি বাতাস খাওয়ার জন্য রাখছে, আজানের ধ্বনি ঘরের ভিতরে আসলেও সব হবে না। কেন? একমাত্র তার নিয়ত ছিল না বিদায় আল্লাহ তাআলা তার নামায়ে আমলে কোনো সব দিবে না। এই জন্য গোশত খাবেন তো আপনি ওই বোনাস, কিন্তু কুরবানিটা হতে হবে একমাত্র কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য? আল্লাহকে। এই জন্য বলছিলাম কুরবানি দাতাদের প্রথম কাজ হইল পরিশুদ্ধ নিয়ত। 2 নাম্বার হালাল টাকায় কুরবানি। 2 নাম্বার কি? হালাল টাকায় কুরবানি। কেন বলছি হালাল টাকায় কুরবানি? হালাল টাকায় কোরবানি না দিলে এই কোরবানি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবে না, গোশত খাইতে পারবেন ঠিকই। হালাল টাকায় কোরবানি দিতে হবে, হারাম টাকায় কোরবানি দিলে হবে না। কারণ যাদের ঘরে হারাম টাকায় ভরপুর তাদের উপরে কোরবানি ওয়াজিব হয় না। পরিষ্কার মাসালা। সুদের টাকায় ঘর ভরপুর, ঘুষের টাকায় ঘর ভরপুর, ওই হারামখোর ঘুষখোর সুদখোরের ঘরে হারামের টাকা যদি ভরপুর থাকে, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হতে পারে, তার উপরে কুরবানি শরীয়ত ওয়াজিব করেই না। কথা পরিষ্কার? কেন? সুদের টাকা বলেন, ঘুষের টাকা বলেন, হারাম টাকা বলেন, চুরির টাকা বলেন, ওইগুলা আপনার টাকা নয়, ওইগুলা হলো অন্যের টাকা। অন্যের টাকার উপরে আপনার দখলে থাকলেই কিন্তু কুরবানি ওয়াজিব হয় না। এই জন্য শরীয়ত বলেছে
আপনার ঘরের হারাম সবটুকু টাকা ইতিম মিসকিনদেরকে বিনা সওয়াবে সদকা করে দিতে হবে। যদি হালাল তরিকায় আপনি নেশা পরিমাণ মালের মালিক হন, তখন শরীয়ত আপনার উপরে কুরবানি ওয়াজিব করেছে। পরিষ্কার মাসালা। এখান থেকে অনেক মানুষ এই সুদ ঘুষের কথা বললে মাথাটা একটু নাড়া দেন। কেন কেন কেন? আমরা নামাজ যারা পড়ে না এদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করি, যারা রোজা রাখে না এদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করি, যারা পর্দা মতো চলে না এদের বিপক্ষে কথা বলি। কই কোনোদিন তবে নামাজি বলে নাই হুজুর আমাদের বিরুদ্ধে কেন ওয়াজ করলেন? তারা বলে আমরা নামাজ পড়ি নাই, ভুল করতেছি। বেরোজগারের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে কোনোদিন বেরোজগার দাঁড়ায় না, হুজুর আমাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলেন কেন? কেন বেরোজগার মনে করে ভুল করতেছি? বেপরদা নারী কোনোদিন বলে না আমাদের বিপক্ষে কেন ওয়াজ করতেছেন? বুঝে আমি ভুল করতেছি। কিন্তু সুদ ঘুষের বিরুদ্ধে যখন মেম্বর থেকে কথা আসে, তখন ইমাম সাহেবের হাতকে চেপে ধরা হয়। এরকম যারা করবে কেন করেন জানেননি? নামাজি তো অধিকাংশই তাকেই গরিব, বেপরদা নারী তো অধিকাংশ গরিব, যারাই রোজা রাখে না গরিব, এদের শক্তি নাই বলে কথা নাই। কিন্তু যারা সুদ ঘুষের ঠেলায়, হেডামের ঠেলায় শক্তি বেশি টাকার দরুন ইমাম এই সম্পর্কে কথা বলতে পারে না। কথা বলার আগেই ইমামের মুক্তি চেপে ধরা হয়। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আজকে আমরা এই কথা কেন বলতে পারবো না? আজকে দেশের আইন সংস্কার হয়, সব কিছু উন্নত হয়, একজন ইমাম সাহেবের কেন উন্নতি হবে না? একজন দেশের যিনি দেশ পরিচালনা করেন সুন্দরভাবে যদি দেশ গুছাইয়া কথাবার্তা বলতে পারেন, তার প্রমোশন হয়। আর ইমাম যদি সুদ ঘুষ ন্যায় বিচার জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখন ইমাম সাহেবের প্রমোশন হয় না মিয়া, ইমাম সাহেবের ডিমিশন হয়। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? কেন কেন মুসলমানের দেশে এরকম হবে কেন? যাই হোক, 2 নম্বর নিয়ত, হালাল টাকায় কোরবানি হতে হবে। কি টাকায়? হালাল টাকায় কোরবানি হতে হবে। অনেকে আমার কাছে আসেন, হুজুর উমুক তুমুক তুমুক, এই গিবতকারী, তুই 1 নম্বর গিবতকারী, উমুক তুমুক, তোর কি শক্তি নাই? ইমাম সাহেবকে কেন বলি সাইসা অমুকে সুদ খায়, অমুকে ঘুষ খায়, কেন বলবি তুই? তোমার কি শক্তি নাই? তুমি তার হাত চেপে ধরো না কেন শক্তি থাকলে? ওই যে উনি ঘুষ খায়, বাস্তবেই যদি হয়ে থাকে আপনি গিবত করলেন। গিবত করা নিজ আপন মরা ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার মতো গুনাহ। নাউজুবিল্লাহ, জুড়ে পড়বেন না। আপনি তো সুদ খাইছেন, হারাম খাইছেন উনি, আর আপনি তো মৃত ভাইয়ের হারাম গোস্ত ভক্ষণ করেছেন মিয়া। আপনি আইসা ইমাম সাহেবের কাছে বলবেন, হুজুর অমুক তো ঘুষ খায়, তুমুক তো সুদ খায়, অমুক তো কি খায় না খায়, ইমাম সাহেব কি জানে? আপনাকে কে দিয়েছে এই তদারকি? ইমাম সাহেবকে শোনাবেন আপনি? আপনার ঘরে কি সুদমুক্ত আছে? আপনিও তো সুদ খান। আপনি এইভাবে না খাইলে এমনি ঘুরে খান। কয়টা ঘর আছে সুদমুক্ত ঘর? হ্যাঁ, আমি বলতে চাই অতটুকু। বাবারা, ভাইয়ারা, ভাইয়ে ধরে বলি, আপনার কুরবানি আল্লাহ তাআলা কবুল করতেন। গড়ে হারাম টাকা থাকতে পারে, কিন্তু কুরবানি যা দিবেন স্বচ্ছ পয়সা। আপনার সন্তান বিদেশের জমিনে আছে, মাথায় ঘাম জড়া পরিশ্রমের টাকা দিয়ে কুরবানি করবেন। কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়বে তো দেরি হবে না, আল্লাহ তাআলা আপনার সন্তানের গুনাহ মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ পড়ে। মাসআলা তুকান, অমুকের কুরবানি হবে না, তুমুকের কুরবানি হবে না, আপনারই তো কুরবানি হবে না, আপনিই তো সুদখোর, আপনিই তো ঘুষখোর। যাই হোক, কুরবানি হবে হালাল টাকা না হারাম টাকায়? এই মুসলমান বলেন না কেন? হালাল টাকায় হবে না হারাম টাকায় হবে? ইমাম সাহেবকে নরম পাইছেন? মানুষের সামনে গীবত করবেন। ইমাম সাহেব গীবত শুনতে হয় কেন? ইমাম সাহেব গীবত শুনবে? গীবত যে করবে, যে শুনবে, যার করবে, সবার সমান গুনাহ। নাউজুবিল্লাহ বলেন না। আপনি তো নিজে গুনাহ করছেন, আমাকে গুনাহগার বানাইছেন মিয়া। জানেন আল্লাহর ওলি হয়ে গেছেন, মাসালা বুঝেন, শরীয়ত বুঝেন। যাই হোক, হালাল টাকায় কোরবানি দিব তো ইনশাল্লাহ। হাতুটা টাকায় ইনশাল্লাহ হালাল টাকায় কোরবানি দেব ইনশাল্লাহ। আমাদের সামর্থ্য নাই, ইমাম সাহেবের সামর্থ্য কেমনি হইব? মাস শেষে 9,000,
নুন আনতে ফান্তা বোড়ায়, ঈদের খাবার কিনা দানা পর্যন্ত। ইমাম সাহেব কুরবানি দিতে পারে? কয়জন ইমাম সাহেব কুরবানি দিতে পারে? কুরবানির ফজিলত নিয়ে আমরাই বর্ণনা করি, কলিয়াছিয়া বয়ান করি, কিন্তু আমরা কুরবানি দিতে পারি না। কেন? কেন আজকে আমরা অসহায় হয়ে গেলাম? আমরা কি কর্ম করি না? আমার মতো বেড়ে কি 600-700 টাকা ইনকাম করতে পারতো না? কথা বলেন ঠিক না ঠিক? শরীরে কি শক্তি নাই? কিন্তু টুপি পাঞ্জাবি লাগাইয়া রিস্কা চালাইতে পারলে সরম অমুকের সন্তান 17 বছর পড়ালেখা করেছে, এখন রিস্কা চালায়, এখন এটা করে, এখন কিরিংয়ের কাজ করে, এখন ব্যবসা করে, ইলিম কবুল হয় না। এরকম বলে কি বলেন আমাদেরকে? বলেন না। এই জন্য শুধু এই রাস্তা আসি, আমাদেরকে তো নিয়ম মনে করবেন না ইনশাল্লাহ। গড়ির কাটা সবসময় এক জায়গায় থাকে না। দেখেন না সৌদি আরবে দেশের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম, বড় বড় ওলামায়ে কেরাম একসাথে মিলন মেলায়, নেটের মধ্যে দেখছেন না? দেশের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম গেছেন কি গেছেন না? নিয়েছেন কে? তাদের কি টাকা পয়সা নাই? গড়ির কাটা সবসময় এক জায়গায় থাকে না। দিবেন কে? আল্লাহর কাছে চাইতে হবে, আল্লাহর কাছে চান। যাই হোক, কথাগুলি মনে হয় অনেক কঠিন হয়ে গেছে, তাই না? মাফ করে দিবেন ইনশাল্লাহ। নিজের স্বার্থে বলি নাই, শরীয়তের স্বার্থে বলছি। যারা যারা কুরবানি দিবেন আবার হাতটা দিকে ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ দেখান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। আমিন। 1 নাম্বার পরিশুদ্ধ নিয়ত, 2 নাম্বার হালাল টাকায় কুরবানি, 3 নাম্বার শরীয়ত সম্মত কুরবানি। শরীয়ত সম্মত কুরবানি। কুরবানি তো জেসা দিতে পারে, কষাইও দিতে পারে, শরীয়ত সম্মত কুরবানি হতে হবে। নিজের কুরবানি নিজে দিবেন। কি বলছি? আর জোরে বলেন না। নিজের কুরবানি নিজে দিবেন, নিজের কুরবানি নিজে দিবেন। 3 বার বলছি, নিজের কুরবানি নিজে দেয়া উত্তম। আপনি লক্ষ টাকার জন্তু আনছেন, নিজে দিবেন, লম্বা দোয়া পড়ার প্রয়োজন নাই। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, সবাই পড়েন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফা ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। বড় কঠিন নি? হ্যাঁ, যদি অন্যরে দিয়ে দেওয়াতে হয় আলেমদেরকে দিয়া দিবেন, যারাই কুরবানি সম্বন্ধে জানে এদেরকে দিয়া দিবেন। তবে শুনেন, কুরবানি যাদেরকে দিয়া দেন পারিশ্রমিকের টাকাটা আগিদা রেডি করে রাখবেন। কি বলছি? দেখেন, এটা আমার পক্ষে যেন না হয়। কুরবানি যদি হুজুরে দিয়ে দেন, যে কোনো হুজুরে দিয়ে দেওয়ান, কুরবানির টাকাটা আগিদা রেডি। শরীয়ত বলেছে হুজুরের সাথে পরামর্শ করতো, কত টাকা দিতাম হুজুর, হুজুর যত বলে দাম দর করা দেবে এটার মধ্যে। এটা পারিশ্রমিক, এটা লিল্লা না। এটার নাম কি? পারিশ্রমিক। হুজুরে মেহনত করবেন, হাতের কষ্ট। হুজুর যদি বলেন 500 দিতে হবে, আপনি যদি কমাইতে পারেন বালা, তার দাম দর করা দিতে পারে। ফুরাইতে আর মুট করে দিলে হইতো না, হুজুর দিছি আর হুজুর মুট করে লইছি, এটা নিয়ম না। আমরা সন্তুষ্ট হলো ইনশাল্লাহ যতই দেন। লক্ষ টাকার কুরবানি মুট করে লইছি পকেটও, মসজিদ আইয়া বা করছি দিকে 100 টাকা। কত টাকা? কত টাকার কুরবানি? লক্ষ টাকার কুরবানি অমুক সাপ আর ইমাম সাহেব 100 টাকা। এটা নি বিচার, এটা নি কুরবানি, এটা নি শরীয় সম্মত কুরবানি। কুরবানি দিবেন নিজের হাতে। কুরবানি দেওয়ার সময় কমপক্ষে 4টি রোগ কাটতে হবে। কয়টা রোগ? কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী এবং শাহরোগ আছে 2টা। এগুলা ভালোভাবে কাটবেন খেয়াল করিয়া। কুরবানির জন্তুকে দক্ষিণ দিকে মাথা দিবেন, বাম করট করবেন। কুরবানির জন্তুর শরীরে পা রাখা যায়, আল্লাহ রসুল পা রাখছেন, পা রাইকা কুরবানি দিছেন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। আমি তো ইমাম সাহেব কমজোর মানুষ, মৌলভীবাজার, আপনারা বিশ্বাস করবেন জানি না, একদিক থেকে কুরবানি শুরু করতাম, অন্য মাথায় যেতাম। একদিক থেকে শুরু করতাম, অন্য মাথায় যেতাম। তারা তর্কাতর্কি শুরু করতো, হাতটা আগে করতো। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ গাজীনগর গ্রামের মোটামুটি সবাই নিজের কুরবানি নিজেই দেন। ইল্লা মাশাল্লাহ কয়েকজন আমারও হয়েছেন। একদিক থেকে যেতাম কুরবানি দিয়ে দিয়া। তো এই জায়গার মধ্যে একটা কথা বলতেছিলাম, কি তার লাগে খেয়াল নাই। আচ্ছা, যাই হোক, নিজের কুরবানি নিজে দিবেন, শরীয়ত সম্মত কুরবানি দিবেন।
কোরবানি উত্তর দিকে মাথাটা রাখবেন, রেখে কোরবানি দিবেন। দক্ষিণ দিকে, দক্ষিণ দিকে মাথা থাকবে, বাম করেটা থাকবে কেবলামুখী হইয়া, ঠিক আছে? প্র্যাকটিক্যাল মাথা থাকবে দক্ষিণ দিকে, কুরবানির জন্তু বাম করেটে শোয়াবে, আপনিও কেবলামুখী হয়ে গেলেন, কুরবানির জন্তু কেবলামুখী হয়ে গেলেন। হ্যাঁ বলতেছিলাম মৌলভীবাজারে লাইন ধরে কোরবানি করতাম, তো আমি তো ছোটো মানুষ, কুরবানি দিয়ে কোনো সময় খাটে কোনো সময় খাটে না, তেই শক্তিশালী মানুষের হুজুর আপনি করেন দেন আমার কাছে, এরকম হয় কি হয় না? ও হুজুর আপনি একটু সুয়াই দেন বরকতের লাগে, এরকম হয়েছে আমার, খালি একটু সুয়াই দিয়েছি, শক্তিশালী মানুষ এই জব করছে। এখানে একটা মাসালা হইল, যিনি কোরবানি করবেন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার হয়ে তো শুরু করছি দোয়া করিয়া। এখন আবার যদি আরেকজন আয়সা কোরবানির ছুরিতে ধরেন, অথবা আবার যদি আরেকজন আয়সা কোরবানির ছুরিতে ধরেন, জয়জনে যতবার ধরবে ততবার প্রত্যেক জনের মুখ থেকে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলতে হবে। যদি এই 4-5 জনের ভিতরে 1-2 জনের ভিতরে যদি একজনেরও বিসমিল্লাহ ছুটিয়া যায়, আপনার কোরবানি হবে না। মাসালা পরিষ্কার? সময় একেবারেই শর্ট। শরীয় সম্মত কোরবানি দিবেন। কয়টা হয়েছে? 1 নম্বর পরিশুদ্ধ নিয়ত, 2 নম্বর হালাল টাকায় কোরবানি, 3 নম্বর শরীয় সম্মত কোরবানি, 4 নম্বর রিয়া মুক্ত কোরবানি। কি মুক্ত? রিয়া বুঝেন? রিয়া, রিয়া মানে লোক দেখানো, লোক দেখানো, বাহ বাহ পাওয়ার জন্য কোরবানি দিবেন না, বাহ বাহ পাওয়ার জন্য কোরবানি দিবেন না। বুখারী শরীফের হাদিস, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে হাদিসটা বর্ণনা করতে গিয়ে 3 বার বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। কেন কেন বেহুশ হয়েছিলেন? আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, কাল কিয়ামতের কঠিন ময়দানে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা আলেমকে ডাকবেন, আলেম আসো আসো, দুনিয়াতে কি করেছো? আলেম বলবেন, আল্লাহ দুনিয়াতে ইলম শিখেছি, প্রচার আর প্রসার করেছি, মানুষদেরকে কুরবানির ফাজাইল ওয়াজ নসিহত করেছি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্যে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন, হে জালেম মৃত্যুক, হে মৃত্যুক, মানুষকে বাহবা পাওয়ার জন্য তুই ওয়াজ করেছিলে, কুরবানির ফাজাইল আর মাসাইল শুনাইছিলে, আমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি আর রেজা পাওয়ার জন্য ওয়াজ করো নাই। ফেরেশতারাও বলবে মৃত্যুক, তাকে উল্টামুখী করে আল্লাহর তৈরি জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। কেন? রিয়া রিয়া রিয়া, লোক দেখানোর জন্য ওয়াজ করা। এভাবে কুরবানি দাতাকে ডাক দিবেন, এই দানবী আসো, কি করেছ? বলবে, আল্লাহ লক্ষ লক্ষ টাকার কুরবানি দিয়েছি আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। আল্লাহ বলবেন মৃত্যুক, ফেরেশতারাও সাথে সাথে বলবে, হে মৃত্যুক, তাকে অর্ধমুখী করে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আওয়াজ করে পড়েন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরবানির মাধ্যমে বিশেষ করে 4টি জিনিস লক্ষ্য রাখবো। 1 নম্বর পরিশুদ্ধ নিয়ত, 2 নম্বর হালাল টাকায় কুরবানি, 3 নম্বর শরীয়ত সম্মত কোরবানি, 4 নম্বর রিয়া মুক্ত কোরবানি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমলের তৌফিক দান করুন, সকলে বলেন আমিন।